جہاں تک ضابطۂ اخلاق کی بات ہے، ضابطۂ اخلاق بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ابھی الیکشنز نہیں ہوتے تو ہمارا متحدہ طلبہ محاذ کا ایک ضابطۂ اخلاق موجود ہے کہ جس طلبہ تنظیم کا جس بھی انسٹیٹیوشن میں ہولڈ ہے تو دوسری طلبہ تنظیم ان کے ساتھ مشاورت سے کام کرے گی، الگ سے کوئی لڑائی والا سلسلہ شروع نہیں کرے گی. ڈیفینیٹلی اب آپ کے پاس تو دوسرا حل ہی نہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی بیٹھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں، نئے لوگ نئی قیادت کو آگے آنے دیں، تو آپ اس کو مان لیں گے. اب جب الیکشنز ہوتے نہیں ہیں تو کوئی اور ایسا میکنزم موجود نہیں ہے کہ آپ کسی کو کیسے نکال لیں. پھر اس کا آپ طاقت کا زور ہے نا. تو طلبہ محاذ نے اس طاقت کے زور کو روکا ہے کہ آپ طاقت کے زور پہ کچھ نہ کریں، آپ اپنی ایک آواز بلند کریں کہ حکومت وقت جو ہے یہ طلبہ یونینز کے الیکشن کروائے تاکہ طلبہ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ ان کی نمائندہ جماعت کون سی ہے اس یونیورسٹی کے اندر، اس کالج کے اندر. تو ہمارے یہ ضابطۂ اخلاق موجود ہے. میں اس کا جواب دوں گا جی. فرحان عزیز مرکزی صدر مستقبل. دیکھیں کنسنسس موجود ہے تو آج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 13 وہ طلبہ تنظیمیں بیٹھی ہیں جو پاکستان کی بڑی طلبہ تنظیمیں ہیں، یعنی تمام پاکستان کی طلبہ تنظیمیں جن کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے یا وہ کسی مذہبی پارٹی کا اسٹوڈنٹس ونگ ہے، وہ یہاں پہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ اجلاس سال میں 8 سے 10 مرتبہ منعقد ہوتا ہے مختلف طلبہ تنظیموں کی میزبانی میں. تو ہمارا کنسنسس الحمدللہ اس کے اوپر موجود ہے. متحدہ طلبہ محاذ بنا ہی تب تھا جب اسٹوڈنٹس یونینز کے اوپر پابندی لگی ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے متحدہ طلبہ محاذ کی. بہت بڑے بڑے انسیڈنٹس تعلیمی اداروں کے اندر جو ہوئے ہیں اس کو متحدہ طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم کے اوپر ریزالو کیا گیا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جہاں تک بات ہے کہ یہ طلبہ تنظیمات آپس میں لڑتی ہیں یا گتھم گوتھا ہوتی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک یعنی کہ طلبہ یونینز کو بین کرنے کا ایک حوصلہ تھا جو انہوں نے اس وقت کیا تھا. آج آپ دیکھیں تعلیمی اداروں کے اندر ابھی تو یونینز موجود نہیں ہے نا جی. ابھی کل جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو کسی طلبہ تنظیم کی طرف سے نہیں ہوا. اسلحہ کیسے انٹر ہوگا یونیورسٹی کے اندر؟ یونیورسٹی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ ابھی تو طلبہ یونینز موجود نہیں ہیں وہاں پہ. تو طلبہ یونین اب دیکھیں پاکستان کے اندر ہر طبقے کی یونین ایگزسٹ کرتی ہے. آپ رکشہ والوں کی یونینز آپ کو ملتی ہیں، آپ کو مزدوروں کی یونینز ملتی ہیں، آپ کو ڈاکٹرز کی یونینز ہیں، اساتذہ کی ہیں، آپ صحافیوں کی یونینز ہیں. مطلب صرف اس طبقے کی یونینز نہیں ہیں جو جس طبقے نے مستقبل میں لیڈ کرنا ہے اس ملک کو ہر شعبے کے اندر. تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. آج پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے یہ ایک شاندار سٹیپ لیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. طلبہ تنظیمات کا کنسنسس موجود ہے ہم لوگ. طالبات کے ونگز ہیں وہ ہمارے مرکزی صدارت ہوتی ہے، ٹینڈر کام کرتے ہیں، الگ سے نہیں ہے نا. الگ سے اسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کا ہی وہ حصہ ہیں، اسی گروپس کا ہی وہ حصہ ہے. اچھا، پنجاب یونیورسٹی میں جو واقعات ہوئے ہیں کافی دیر سے ہو رہے ہیں، مختلف کونسلیں جی اس میں کئی دفعہ جب لڑائیاں ہوئی ہیں متحدہ طلبہ محاذ اس میں ایکٹیو ہوتا ہے اور صلح صفائی کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اور سب لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں اور جس کا قصور ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ پھر معذرت کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے، ان کی اشکشوئی کی جاتی ہے. تو اس پہ تو کام ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طلبہ یونین کی جو بحالی ہے یہ عامر تو مر چکا مگر عامریت کی سوچ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس طلبہ یونین سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسٹیٹس کو کی قوتوں کو ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی من مرضی سے اپنی کٹ پتلیوں کو اس ملک پر مسلط کرتے رہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس ملک سے کوئی گراس روٹ لیول سے کوئی لوگ اٹھیں جنہیں اپنے علاقے، اپنے حلقے، اپنے تعلیمی اداروں کے مسائل اور وسائل کا علم ہو اور اس کے مطابق فیصلے کریں، اس کے مطابق آگے بڑھ سکیں. اس کا آپ چاہے طلبہ یونین کی بحالی ہے چاہے آپ کے یہ بلدیاتی نظام کی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں جو اس سے خائف ہیں؟ اس سے وہی لوگ خائف ہیں جنہیں ڈر ہے کہ یہ لوگ جو اپنی گلی محلے یا اپنے تعلیمی ادارے سے اٹھ کے ان کے مسائل کو سمجھیں گے اور وہاں سے حل کر کے آگے بڑھیں گے. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی آگے بڑھ کے وہ مسئلے حل کرے، وہ خود اس پہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں. یہ کسی میں ضیاء الحق کی بات نہیں کر رہا، یہ ہر عامر آنے والا چاہے وہ کسی بھی اس فارم میں موجود ہے وہ اس سے خوف زدہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بحال کریں. آپ اگر ریاست کہاں ہے اگر طلبہ تنظیم میں کوئی بندہ اٹھ کے کلاشنکوف اٹھا لے گا؟ آپ دیکھتے نہیں آج سے پہلے کتنے لوگ کلاشنکوفوں کے ڈالے لے کے پھرتے تھے، آج نظر آتے ہیں؟ جب ریاست سیریس ہو جاتی ہے پھر کوئی نہیں نظر آتا.
लेकिन जब रियासत के अंदर बैठे हुए लोग करप्ट हो जाएं और वो अपनी मन मर्जी से फैसले करें, अपनी मन मर्जी के लोगों को आगे लेके आएँ, उनको प्रोटेक्ट करना शुरू करें, तब जो है तलबा यूनियन जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। जहाँ तक ज़ाब्ता इखलाक की बात है, ज़ाब्ता इखलाक बना हुआ है, ठीक है। अभी इलेक्शंस नहीं होते तो हमारा मुत्तहिदा तलबा महाज का एक ज़ाब्ता इखलाक मौजूद है कि जिस तलबा तंजीम का जिस भी इंस्टीट्यूशन में होल्ड है तो दूसरी तलबा तंजीम उनके साथ मुशावरत से काम करेगी, अलग से कोई लड़ाई वाला सिलसिला शुरू नहीं करेगी। डेफिनेटली अब आपके पास तो दूसरा हल ही नहीं ना। हम तो कह रहे हैं, यहाँ पे ये इस्लामी जमीयत तलबा भी बैठी है, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, नए लोग नई क़यादत को आगे आने दें, तो आप उसको मान लेंगे। अब जब इलेक्शंस होते नहीं है तो कोई और ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि आप किसी को कैसे निकालें, फिर उसका ताकत का जोर है ना। तो तलबा महाज ने उस ताकत के ज़ोर को रोका है कि आप ताकत के ज़ोर पर कुछ ना करें, आप अपनी एक आवाज़ बुलंद करें कि हुकूमत वक्त जो है ये तलबा यूनियंस के इलेक्शन करवाए, ताकि तलबा को फैसला करने में आसानी हो कि उनकी नुमाइंदा जमात कौन सी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कॉलेज के अंदर। तो हमारे ज़ाब्ते इखलाक मौजूद है। मैं इसका जवाब दूंगा जी। फरमान अजीज़ मरकज़ी सदर मुस्तफ़ा, देखिए कंसेंसस मौजूद है तो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 वो तलबा तंजीमें बैठी हैं जो पाकिस्तान की बड़ी तलबा तंजीमें हैं, यानी तमाम पाकिस्तान की तलबा तंजीमें जिनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या वो किसी मजहबी पार्टी का स्टूडेंट्स विंग है, वो यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। और हमारा ये इजलास साल में 8 से 10 मरतबा मुनक्किद होता है मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की मेज़बानी में। तो हमारा कंसेंसस अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मौजूद है। मुतअद्दिद तलबा मुहाज बना ही तब था जब स्टूडेंट्स यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगी है, और इसकी एक तारीख़ है मुतअद्दिद तलबा मुहाज की। बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स तालीमी इदारों के अंदर जो हुए हैं उसको मुतअद्दिद तलबा मुहाज के प्लेटफार्म के ऊपर रिजॉल्व किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी है। जहाँ तक बात है कि ये तलबा तंजीमात आपस में लड़ती हैं या गुथम गुथा होती हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये एक यानी कि तलबा यूनियंस को बैन करने का एक हौसला था जो उन्होंने उस वक़्त किया था। आज आप देखें तालीमी इदारों के अंदर अभी तो यूनियंस मौजूद नहीं है ना जी। अभी कल जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़या होता है तो ये तो किसी तलबा तंजीम की तरफ से नहीं हुआ। असलिया कैसे एंटर होगा यूनिवर्सिटी के अंदर? यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया क्या कर रही है? अभी तो तलबा यूनियंस मौजूद नहीं है वहाँ पे। तो तलबा यूनियन अब देखें पाकिस्तान के अंदर हर तबके की यूनियन एग्जिस्ट करती है। आप रिक्शा वालों की यूनियंस आपको मिलती हैं, आपको मजदूरों की यूनियंस मिलती हैं, आपको डॉक्टर्स की यूनियंस हैं, उस्तातिज़ा की है, आप सहाफ़ियों की यूनियंस हैं। मतलब सिर्फ उस तबके की यूनियंस नहीं है जो जिस तबके ने मुस्तकबिल में लीड करना है इस मुल्क को हर शोबे के अंदर। तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। आज पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने ये एक शानदार स्टेप लिया है। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तलबा तंजीमात का कंसेंसस मौजूद है हम तो आपकी ये मुतअद्दिद तलबा महाज जो है इसमें यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है तालिबान के तालिबात के लिंक्स हैं वो हमारे मर्कज़ी सदारत होती है उसके अंदर काम करते हैं। अलग से नहीं है ना, अलग से भी इसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ही वो हिस्सा है, इसी ग्रुप्स का ही वो हिस्सा है। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो वाक़यात हुए हैं काफ़ी देर से हो रहे हैं, मुख्तलिफ काउंसिल लिंग्विस्टिक जी उसमें कई दफ़ा जब लड़ाइयाँ हुई हैं मुतअद्दिद तलबा महाज उसमें एक्टिव होता है और सुलह सफाई के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और सब लोग इस पर बैठते हैं और जिसका कसूर होता है वो डेफिनेटली उस पर फिर माजरत करता है और दूसरे लोगों को मुतमईन किया जाता है, उनकी अशकशोई की जाती है, तो इस पर तो काम होता है। हम ये समझते हैं कि जो तलबा यूनियन की जो बहाली है ये आमिर तो मर चुका मगर आमरीत की सोच अभी तक ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा मसला क्या है? इस तलबा यूनियन से जो सबसे बड़ा मसला है वो स्टेटस को की कुव्वतों को हैं जो चाहते हैं कि अब अपनी मन मर्जी से अपनी कठपुतलियों को इस मुल्क पर मुसल्लत करते रहें। वो चाहते नहीं है कि इस मुल्क से कोई ग्रास रूट लेवल से कोई लोग उठें जिन्हें अपने इलाके, अपने हल्के, अपने तालीमी इदारों के मसाइल और वसाइल का इल्म हो और उसके मुताबिक फ़ैसले करें, उसके मुताबिक आगे बढ़ सकें। इसका आप चाहे तलबा यूनियन की बहाली है, चाहे आपके ये बल्दियाती निज़ाम की है, तो ये कौन लोग हैं जो उससे खाइफ हैं? उससे वही लोग खाइफ हैं जिन्हें डर है कि ये लोग जो अपनी गली मोहल्ले या अपने तालीमी इदारे से उठ के उनके मसाइल को समझेंगे और वहाँ से हल करके आगे बढ़ेंगे। वो चाहते नहीं है कि कोई आगे बढ़ के वो मसले हल करे, वो खुद उस पर बैठे रहना चाहते हैं। ये किसी मैं ज़ियाउल हक की बात नहीं कर रहा, ये हर आमिर आने वाला चाहे वो किसी भी उस फॉर्म में मौजूद है वो इससे खौफज़दा है। हम ये चाहते हैं कि आप बहाल करें। आप अगर
रियासत कहाँ है अगर तलबा तंजीम में कोई बंदा उठ के कलाशनकोफ उठा लेगा? आप देखते नहीं आज से पहले कितने लोग कलाशनकोफों के डाले लेके फिरते थे, आज नजर आते हैं? जब रियासत सीरियस हो जाती है फिर कोई नहीं नजर आता, लेकिन जब रियासत के अंदर बैठे हुए लोग करप्ट हो जाएं और वो अपनी मन मर्जी से फैसले करें, अपनी मन मर्जी के लोगों को आगे लेके आएं, उनको प्रोटेक्ट करना शुरू करें, तब जो है तलबा यूनियन जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है।